आवाज बनकर हिंदुस्तान की संसद में जाएंगे तो वो मोदी के आगे नहीं गिड़गिड़ाएंगे, वो अधिकार लेकर आएंगे। इस चुनाव में जब देश की संसद में सतीश भाई जब आपकी नुमाइंदगी करेंगे तो दिल्ली की सरकार को बेलगांव संसदीय क्षेत्र और कर्नाटक के लिए पैसा देना पड़ेगा, जो आपका अधिकार है। इस चुनाव में जब सतीश भाई आपकी आवाज बनकर जाएंगे तो जैसा एमपी पाटिल साहब कह रहे थे, फिर डीजल और पेट्रोल की महंगी कीमतें मोदी नहीं रख पाएंगे, फिर किसान का अधिकार नहीं छीन पाएंगे, फिर प्रदेश से भ्रष्टाचार जो है, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनको तीन बार कर्नाटक की अदालत ने उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है, येदियुरप्पा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चले जाएंगे जब सतीश जारकिहोली आपकी आवाज बनकर हिंदुस्तान की संसद में जाएंगे। ये कैसी सरकार है? ये कैसी सरकार है जहां जूतों में दाल पड़ती है? एक मंत्री कहते हैं, ईश्वरप्पा साहब गवर्नर को चिट्ठी लिखते कि मुख्यमंत्री उनकी बात मानते नहीं, उनके बैठने में दखल अंदाजी करते, उनका पैसा ले जाते हैं। एक और मंत्री जो हैं, दो मंत्री माफी मांगते हैं। एक और मंत्री कहते हैं कि मोदी सरकार उनकी बात मानती नहीं। एक और विधायक ये कहते हैं कि यहां विजेंद्र टैक्स लगता है। अरे जब सरकार के लोग पैसा लूटेंगे तो आप तक कैसे पहुंचेगा? गरीब किसान तक कैसे पहुंचेगा? एससी एसटी ओबीसी तक कैसे पहुंचेगा? और वो लोग जो कांग्रेस के उम्मीदवार पर सवाल उठाते हैं, वो कर्नाटक का अपमान करते हैं। हाँ, हमारे उम्मीदवार मेहनतकश हैं। हाँ, हमारे उम्मीदवार एक ऐसे समाज से आते हैं जो हमारे समाज में सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण रोटी कमाकर खाने का काम करता है। आप मुझे बताइए, इस पूरे इलाके में तो गन्ने की खेती सबसे अधिक होती है, तो क्या गन्ना खेत में लगाना पाप है? क्या गन्ने की खेती करना पाप है? क्या अपना घर साफ करना पाप है? क्या मेहनत मजदूरी करना पाप है? क्या इस देश के अंदर गरीब होना पाप है? अगर ये पाप है तो हम ये कई बार करेंगे, क्योंकि गरीबी को मिटाने का काम अगर कोई करेगा तो वो सतीश जारकिहोली जब आपकी आवाज बनकर जाएंगे तो करेंगे। इसलिए साथियों, दोस्तों, मैं आज लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप भीग गए हैं, बारिश से सबको घर वापस जाना है। कर्नाटक की सरकार को अगर चलता करना है और दिल्ली के अहंकारी शासक को भी चलता करना, तो फिर शुरुआत कर्नाटक से दोबारा करिए। सतीश भाई को चुनकर भेजिए, लक्ष्मी जी को आशीर्वाद दीजिए और फिर ये मौका दीजिए कि वाकई में पूरे हिंदुस्तान और कर्नाटक का इतिहास आप अपनी कलम से लिख सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे ಅವ್ರಿಗೆ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಹೋಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಮೇರಿ. ಈಗ ಏನು ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ ಸುಮ್ಮನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳೇ, SR ಪಾಟೀಲ್ ಆದಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ACC ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸಾಹೇಬರು, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ಯಕ್ಷಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರ ಹೆಸರಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಯಾರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಚೇರ ಮುಗಿತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಈ ಪಕ್ಷನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಸತೀಶ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 1 ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡು. ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಂಬೆಗಿಂ ಮುಡಿ ಇಲ್ಲ, ದುಂಬಿಗಿಂ ಕೆರೆ ಇಲ್ಲ, ಶಂಭುಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹುಳಿಗಳಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ನಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಅಂತೆ. ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುಳಿ, ಮಾವಿನ ಹುಳಿ, ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹುಳಿಗಳಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. ದುಂಬಿಗಿಂ ಕರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಪ್ಪು, ಈ ಕಪ್ಪುದು ಬಟ್ಟೆಲಿದೆ, ಮೈಕಲ್ಲಿದೆ, ಕೂದಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ದುಂಬಿ ಕಪ್ಪು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. ಶಂಭುಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರಿಗಿಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಿವ ದೊಡ್ಡವರಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ಶಂಭು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೊನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಂಬೆಗಿಂ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲ, ದುಂಬಿಗಿಂ ಕರಿ ಇಲ್ಲ, ಶಂಭುಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ದೇವರಿಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾಯಕರುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಜನನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ. ಈ ದನ ಕರುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಂಗೆ 3 ಜನ MLAಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿ ಹೊಂಟೋದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಪೇಪರ್ ಟಿವಿಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಂಗೆ 5-6 ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಂಟೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಏನಮ್ಮ, ಏನು ವಾಸ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ. ಅವರು, ಸರ್, ನನ್ನ ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು 52,000 ಓಟ್ನಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ಇದ್ರು ಜಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಿರುಕುಳವನ್ನೆಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಮತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಚ್ಛೇದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಅಚ್ಛೇದಿನ? 7 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ, ನೋಟ್ ಬಂದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು. ಕೊರೋನಾ ನಿಮ್ ಕೈಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಅದೆಷ್ಟು 17 ದಿನದಲ್ಲೋ 15 ದಿನದಲ್ಲೋ ಮುಗಿದೋಗ್ತದೆ, ನಾನು 21 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜ ತಾನೆ? ದೀಪನೂ ಹೊತ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ತು? ಬಡವನಿಗೆ, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯೋರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ನೇಯ್ಗೆಯವರಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋರಿಗೆ
ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು, ಇಲ್ಲಿ MLA MB ಪಾಟೀಲ್ರು, SR ಪಾಟೀಲ್ರು, ನಾವು MLAಗಳು, ಅಂಜದೇವರು, ಎಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ, ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ರಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು, ಆ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದವರಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು, ನೇಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 10,000 ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋ. ಕೊನೆಗೆ 5,000 ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರಿಗಾರು ಬಂದೇನಿ ದುಡ್ಡು? ಯಾರು ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಬಂತ? ನೇಗಿಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಬಂತ? ನೇಕಾರರಿಗೆ ಯಾರು? ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದವ್ರು ದುಡ್ಡು ಬಂತ? ಯುವಕರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂತ? ಏನಿಲ್ಲ. 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಷ್ಟಕಾಲಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2-3 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ, 23 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು? ಏನ್ ತಿಕ್ಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ? ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ದಾಗ ಈ ಬಡವನ ಪರವಾಗಿ, ತಾಯಿಂದಿರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಯಾಕೆ? ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ, ಅಗಲೊತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿಲ್ವೋ? ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಂತೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ರೈತರುಗಳು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ ಯಾಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು? ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಕೊರೋನಾ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇದೆ, ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಅಂಜಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಜೆಟ್ ದಿನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನ್ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತೇನು? ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಕೇಳಬೇಕು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಳಗಾಂ ಕಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ? ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಏಂತಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಾನಸೌಧ ಏಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ? ಇವರು ರಾಜಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಡಿಬೇಕಾ? ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಿರೋದು, ಸುವರ್ಣಸೌಧನ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀವು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಏನು ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ, ಸತೀಶ್ ರವರ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 290 ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಲ್ ರೂಮ್ ಸೆಂಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಝೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಝೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯುವಕರ ಸಂಘಟನೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನೇ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. 2 ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು MB ಸತೀಶ್ ಅವರು, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನನಗ್ ಬೇಡ, ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿ
ನಾವೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೀವುಗಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ 57,000 ಓಟ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಏನ್ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೊನ್ನೆ ಮಸ್ಕಿಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, 2 ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹಳ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಮಿಲಿಟರಿ ನೌಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇದೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ 1 ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೆಳಗಾಂ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ. ಯಾರ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ, ನ್ಯಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನಿಂದ ತರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ MLA ಬರ್ತಿದ್ದೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ, ಸತೀಶ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಹಸ್ತದ ಗುರುತಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿ ಈ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ. ಬರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ದೆಲ್ಲರದು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯುವಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರೈತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಬಹಳ ಜನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರು, ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆನ ತಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬಂದು ಸೇರಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಖವಾಗಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿದ್ದೇವೆ. 17ನೇ ತಾರೀಕು ಹಸ್ತದ ಗುರುತ ಮತವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್.